السلام علیکم ناظرین، آج کی تازہ ترین خبروں کے لیے استقبال کیا جاتا ہے NNA نیوز چینل پر۔ آج کی تازہ ترین خبر کر چلے ہم فدا جان تن ساتھیوں، اب تمہارے حوالے وطن ساتھیوں۔ موت زندگی کے اختتام کا نہیں بلکہ لامحدود زندگی کے آغاز کا نام ہے۔ یہاں ہر انسان اپنی زندگی کے دن گزار کر موت کے اندھیرے میں غرق ہو جاتا ہے، جہاں راحت یا تکلیف کا انحصار اس کے اعمال پر ہے۔ جو لوگ زندگی جیسی نعمت کو کسی عظیم مقصد کی خاطر قربان کر دیتے ہیں، وہ حیات جاوداں پا لیتے ہیں۔ ہمارے دیش ہندوستان میں اپنی سرزمین کی حفاظت پر مامور شیر دل سپاہی کے دل میں ہمیشہ یہ تمنا بیتاب رہتی ہے کہ کسی بھی طرح اسے مادر وطن پر جان قربان کر دینے کی سعادت نصیب ہو جائے۔ ایسے ہی ایک سپاہی جو محمد امتیاز ہیں، جنہوں نے اپنی جان کا نذرانہ دے کر ہندوستان کی سرزمین کا قرض ادا کر دیا۔ آپ کے اسکرین پر موجود یہ ریاست بہار کی سرزمین ہے، جہاں چھپرا سارن میں موجود نارائن پور میں اپنا بچپن گزارنے والے محمد امتیاز کافی ذہین تھے، ہمیشہ کلاس میں اول آتے تھے۔ جب وہ جوان ہوئے تو جب بھی دوستوں کے ساتھ ہوتے تو کہتے کہ ایک دن ہمیں گاؤں کا نام روشن کرنا ہے، گاؤں میں ترقی ہونی چاہیے، یہاں روزگار کے مواقع نکالے جانے چاہیے۔ بدلتے وقت کے ساتھ ساتھ سبھی دوست اپنے اپنے مستقبل کو سنوارنے کے لیے الگ ہو گئے، کوئی ممبئی، دلی تو کوئی کولکتہ چلا گیا، اور محمد امتیاز فوجی بن گئے۔ اپنی اہلیہ اور بچوں کو چھوڑ کر انہوں نے دیش کی سیوا کو اپنا نصب العین بنا لیا۔ یہ کہانی آج کی نہیں، اس کہانی کی کوئی تاریخ بھی نہیں، کیونکہ پاکستان ایک ایسا ملک ہے جس پر کبھی یقین نہیں کیا جا سکتا۔ 1948، 1965 اور 1975 کی ہند پاک جنگوں میں ہمارے کئی فوجی شہید ہوئے، اپنی جانیں وطن پر نثار کر دیں۔ وہ والدین جن کے یہ جگر گوشے تھے، وہ بہن بھائی جن کا یہ مان اور ان کی امیدوں آرزوؤں کا مرکز تھے، وہ یار دوست جن کے ساتھ یہ بچپن میں کھیلا کرتے تھے، ان سب کے لیے یہ باعث فخر تھے۔ ہماری دھرتی کا تحفظ کرتے ہوئے ہمارے بھائی مٹی کی ریدا اوڑھ کر سو گئے اور شہید کہلائے۔ انہی میں BSF کے سب انسپکٹر محمد امتیاز بھی شامل ہیں، جو ہند پاک سرحد پر جاری گولہ باری کے بعد شدید طور پر زخمی ہو گئے۔ محمد امتیاز ایک فوجی تھے، وہ فوجی جس کا نہ تو گھر سے جانے پر کوئی اختیار ہوتا ہے، نہ ہی پلٹ کر آنے پر کوئی اختیار۔ محمد امتیاز پچھلی عید کو اپنے گھر آئے تھے، دوستوں سے ملے، اپنے بیٹے عمران رضا کے ساتھ انہوں نے وقت بتایا۔ جاریہ ماہ کے پہلے ہفتے میں پاکستان کی ناپاک حرکتوں نے ہندوستان کو برہم ہو جانے پر مجبور کر دیا، اور دیش کے سپاہیوں نے دہشت گردوں کے اڈوں کو ایک جھٹکے میں اڑا ڈالا۔ آپریشن سندور میں لڑائی کرنے والے امتیاز اپنے بیٹے کو فون کرتے تھے۔ جب ان کا آخری فون عمران رضا نے اٹھایا، اس کی سمجھ میں نہ آیا کہ محمد امتیاز کی آواز میں ایک طرح کا درد تھا۔ محمد امتیاز کہہ رہے تھے، میں اپنے وطن کے لیے لڑتا ہوا شہید ہو جاؤں تو تم لوگ اپنی آنکھوں میں آنسو ہرگز مت آنے دینا، اور یاد رہے اپنے آپ پر مایوسی کا لبادہ اوڑھ کر اپنی حسین زندگی کو برباد مت کرنا، بلکہ بہادری کے ساتھ زندگی کی ساری خوشیاں سمیٹ کر جینا۔ اس کے بعد انہوں نے کبھی فون نہیں کیا، بلکہ جموں کے RS پورہ سیکٹر سے انہیں اطلاع ملی کہ محمد امتیاز اب نہیں رہے۔ ان کا جسد خاکی ان کے آبائی گاؤں لانے سے قبل 12 مئی کو پٹنہ میں ہوائی اڈے پر سیکورٹی اہلکاروں کی جانب سے انہیں رسمی سلامی دی گئی، ان کے تابوت پر پھولوں کی چادر چڑھائی گئی۔ امتیاز کا بیٹا عمران رضا اشکبار آنکھوں سے تابوت کو دیکھتا جا رہا تھا، وہ اپنے والد کی میت کو لینے کے لیے ایئرپورٹ پہنچا تھا۔ اس موقع پر اپوزیشن لیڈر تیجسوی یادو نے شہید امتیاز کو خراج عقیدت پیش کیا۔ دوسری جانب عوام کے علاوہ سیاسی تجزیہ نگاروں نے وزیر اعلیٰ نتیش کمار پر تنقید کرتے ہوئے کہا کہ دیش کے لیے اپنی جان نچھاور کر دینے والے BSF کے سب انسپکٹر کو خراج عقیدت پیش کرنے کے لیے وزیر اعلیٰ کے پاس وقت نہیں ہے، جو خود کو سیکولر کہتے نہیں تھکتے اور موقع کی تلاش میں رہتے ہیں، کبھی کٹر ہندو کبھی مسلمان بن جاتے ہیں۔ ہر چیز میں نتیش کمار اپنا سیاسی فائدہ دیکھتے ہیں، ان کے قول و فعل میں تضاد ہے، اور BJP پارٹی کے وہ نہایت وفادار ہیں۔ وقت آ جائے تو وہ BJP کے ساتھ بھی غداری کرنے سے گریز نہیں کریں گے۔ محمد امتیاز کی آخری رسومات میں ان کا نہ آنا یہ ثابت کرتا ہے کہ وہ
मुसलमानों से झूठी हमदर्दी दिखाते हैं। उन्हें यह बात याद रखनी चाहिए कि फौज किसी भी मुल्क का अहम तरीन असासा होती है। फौज की बुनियादी जिम्मेदारी मुल्क को बैरूनी जारहियत से बचाना और मुल्क की जोग्राफियाई सरहदों का तहफ़्फ़ुज़ करना होता है। अफवाज की मजबूती से मुल्क मजबूत होते हैं और दुश्मन देश के खिलाफ मनफी कार्रवाइयों से एहतराज करते हैं। सरहद पर जब कशीदगी बढ़ी तो हिंदुस्तानी फौज ने पाकिस्तान को निशाना बनाया और दहशतगर्दों को उनके अंजाम तक पहुंचा दिया। इसी ऑपरेशन सिंदूर के दौरान जख्मी होने वाले इम्तियाज अपने जख्मों से जाम बर न हो सके। जब उनकी मैयत को उनके आबाई गांव लाया गया तो यहाँ की फ़ज़ा में अजीब सा गम उदासी थी। जब उनका जनाजा उठा तो यहाँ की फ़ज़ा फ़ख्र और जज्बे से लबरेज हो गई। ये वही गाँव हैं, ये वही गलियां हैं जहाँ पर इम्तियाज़ अपने दोस्तों के साथ सारा दिन खेला करते थे। पाकिस्तानी गोलाबारी का निशाना बनने वाला ये बहादुर आज सर पर कफन बांधकर वतन के लिए शहीद हो गया और वहीं आ गया जहाँ वो पैदा हुआ था। हज़ारों अफराद उनके आखिरी दीदार के लिए जमा हुए। ख़वातीन अपने घरों की छतों से जब जनाजे को जाता देखा तो उनकी आंखें नम हो गईं। जनाजे में हर उम्र हर तबके के लोग तिरंगा लहराते दिखाई दिए, जिनकी आंखों में गुस्सा भी था, जोश भी था। इम्तियाज़ के बेटे इमरान की आंखों में आंसू भरे थे, लेकिन लहजे में फ़ख्र का उनसर साफ दिखाई देता था। सबकी ज़बान पर एक ही जुमला था, हिंदुस्तान का सपूत मोहम्मद इम्तियाज़ अमर है। वतन की बुनियादों में शोहदा के लहू की दास्तानों का जहाँ जहाँ जिक्र आएगा, एक दास्तान मोहम्मद इम्तियाज़ की भी होगी, जो दहशतगर्दों को मिटाते हुए खुद शहीद हो गए और साबित कर दिया कि शहीद की मौत कौम की हयात होती है। जब मीडिया ने इम्तियाज़ के फर्जंद इमरान रज़ा से पूछा कि आपके वालिद शहीद हुए हैं, इस बात को आप किस तरह लेते हैं, तो बहादुर बाप के बेटे ने बताया, मेरे वालिद शहीद हो गए हैं जिन पर मुझे हमेशा ही फ़ख्र रहा। उन्होंने जाते जाते एक ऐसी मिसाल कायम की है जो आने वाली नस्लों को देश की हिफाजत, वफा, कुर्बानी और हुब्बुल वतनी का सबक देती रहेगी। मेरे पिता बहुत मजबूत इंसान थे और बहुत गर्व है अपने पिता पे। पिताजी से कब बात हुई थी? 5:30 को मॉर्निंग में बात हुई, 10 तारीख को। उन्होंने बताया था कि क्या स्थिति है, कहाँ? जी हाँ, बिल्कुल। आतंकियों ने ड्रोन से हमला किया जिनमें उनका राइट पैर जो है डैमेज हो गया और उसी टाइम जो है बात लास्ट टाइम हुई थी, फिर उसके बाद से मुझे बात गर्व होता है कि आपने बिल्कुल जितने भी शहीद लोग हैं उन सब पे गर्व है। सिर्फ सरकार को मुंहतोड़ जवाब देना चाहिए। बिल्कुल देना चाहिए। उनको ऐसे सबक सिखाना चाहिए कि किसी के बेटे से बाप ना छीना जाए, उसके सर से साया ना जाए बाप का, क्योंकि बाप इस दुनिया में बहुत बड़ा होता है। क्योंकि भाई नमाज जनाजा पढ़ाई गई। उसके बाद गांव के नौजवानों ने कांधा देते हुए उनकी मैयत को कब्रिस्तान तक पहुंचाया। फिर इम्तियाज़ के अपनों ने उन्हें कब्र में उतारा, ऐसे जैसे कोई माँ अपने नन्हे बच्चे को पालने में उतारती है। उसके बाद पीछे सरसराते कौमी परचम के साथ नौजवानों ने आवाज़ लगाई, पाकिस्तान मुर्दाबाद। हिंदुस्तानी फौज को फ़ख्र है कि उसके दामन में खिलने वाले फूल वतन की आन बान शान पर निछावर होने के लिए हमा वक्त तैयार हैं। एक सोल्जर जब यूनिफॉर्म ज़ेब तन करता है तो इनफरादी खौल से बाहर निकलकर इज्तिमाई सोच का हामिल हो जाता है। एक घर की हिफाजत की बजाय वतन की हिफाजत इसका मतमा नज़र होती है। वतन के बेटे दुश्मन की साजिशों से आगाह हैं और अपने देशवासियों को कभी मायूस नहीं करते। वो अपने असलाफ के नक्श कदम पर चलते हुए हिंदुस्तान के खिलाफ होने वाली अंदरूनी और बैरूनी साजिशों के खिलाफ डटे हुए हैं। जब इम्तियाज़ का आखिरी सफ़र इख्तिताम पजीर हुआ तो यहाँ की अवाम ने एकजुट होकर कहा कि हम सब अपने देश से मोहब्बत करते हैं और इम्तियाज़ की शहादत साबित करती है कि हम हिंदुस्तानी अपने देश के लिए मर मिटने को तैयार हैं। ताहम इम्तियाज़ की मंजिल शहादत थी और इसका उन्हें अल्लाह ने अहल बना दिया, जिन पर यह शेर सादिक आता है कि एक रोशनी की मौत मरूंगा ज़मीन पर, एक रोशनी की मौत मरूंगा ज़मीन पर, जीने का इस जहान में हक छोड़ जाऊंगा। देखिए, आज हम लोग जो है पटना एयरपोर्ट में हम लोगों ने जो है उनके पार्थिव शरीर पर हम लोगों ने चढ़ाया है और बेहद बहादुरी का काम जो है बिहार के लाल मोहम्मद
इम्तियाज जी ने जो शहीद हो गए देश की सुरक्षा, उन्होंने काफ़ी बहादुरी का काम किया है। उनके बेटे से भी मुलाकात हुई है और कल जो है हमारी मुलाकात उनके परिवार के लोगों से होगी। गरखा के रहने वाले हैं, कल हम गरखा भी जाएंगे, उनके परिजनों से हमारी मुलाकात भी होगी। और हम लोग सैल्यूट करते हैं भारतीय सेना को कि इस बात जो है हर बार की तरह इस बार भी उन्होंने पाकिस्तान को मुंहतोड़ जवाब दिया। तो हम लोग को नाज है अपने आर्म फोर्सेस को। और जो अपने वतन के लिए जान देता है वो कभी मरता नहीं है। इम्तियाज अली साहब हमारी फिक्र में जिंदा है, हमारी सोच में जिंदा है, हमारे ख्याल में जिंदा है। भारत के इतिहास और इतिहास की पेशानी पर हमेशा इम्तियाज अली का नाम झूमर की तरह चमकता रहेगा और इस नाम को कोई मिटा नहीं सकता है। इसलिए कि यह कुर्बानी अपने देश के लिए कुर्बानी है, ये वतन के लिए कुर्बानी है। इन्होंने ये पैगाम दिया है कि बुलंद मर्तबा ऊंची उड़ान रखते हैं, दहन में अपनी हम मीठी जबान रखते हैं। वफादारी हमारे खून के कतरों में शामिल है, हम दिल ही नहीं आंखों में हिंदुस्तान रखते हैं। और जो हमारे इस वतन की तरफ आंख उठाएगा, इम्तियाज अली साहब जाते हुए पैगाम दे रहे हैं कि उसकी आंखें निकाल ली जाएगी। जो हाथ भारत की तरफ उठेगा वो हाथ काट लिया जाएगा, जो कदम आगे बढ़ेगा वो पांव तोड़ दिया जाएगा। ये शहादत आने वाले हिंदुस्तान के कम से कम 1 अरब 20 करोड़ हिंदुस्तानियों के जज्बे को जिंदा कर रहा है। चले हम खुदा जानो तुम साथियों, अब तुम्हारे हवाले वतन साथियों, अब तुम्हारे हवाले वतन साथियों, अब तुम्हारे हवाले वतन साथियों। वीडियोस के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और देखते रहें पैगाम टीवी। पैगाम टीवी, आवाज आपकी।